ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपनको अनेक अनेक धन्यवाद जनाए स्वागत करुचे विशेष कार्यक्रम को। प्रभु को धन्यवाद दिए आपणक जे आपण नियमित विश्वस्त भाव में यह कार्यक्रम शुणुंट ईश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त होती। आपण मान मध्यरु कई आम मान सहित जोगाजोग करिकी एक कथा साक्ष्य स्वरूप कहते जे यह कार्यक्रम नियमित शुणा द्वारा जीवन में से अनेक उपकार आशीर्वाद पाई प्रार्थनार उत्तर पाई प्रभु से आशीर्वाद करंतु। आपण जदि एपर्यंत जोगाजोग करना ताहले कार्यक्रम शेष में जो नंबर टी दिज्व से नंबर रे आज ही आम सांगे जोगाजोग करने भूलु ना। आपणकर मतामत थिले आम मान जनातु प्रार्थनार अनुरोध थिले मध्य जनातु आपण निश्चय आम माने प्रार्थना करिबु। तेबे प्रिय बंधु आम माने पुण्य सप्ताहर विशेष कार्य अच्छु। यही पुण्य सप्ताहर विषय रे आम माने ध्यान करूछु। आम माने पुण्य सप्ताहर शेष घटना विषय रे आज आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु आसु प्रभुंकर साहाय्य मागिबा। प्रभु आज आम मान को कौन कहवा चाहती ताहा शुणिबा निमंते जेपरि आम माने प्रस्तुत हो पारिबा सेथिपाई प्रार्थना करिबा। आ ई समय आपणकर जहा किछि असुविधा थाए असुस्थता थाए ताहा मध्य नहीं प्रभुंक निकट को आसंतु। प्रभुंक ठारे विश्वास करंतु। आपणकर विश्वास अनुसार आपणक प्रति घटिबा। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आम माने जो अवस्था अच्छु जो समस्या मध्य अच्छु ताहा नहीं तुम निकट को आसुछु। काहा पाई यह शारीरिक पीड़ा, काहा पाई मानसिक अस्थिरता अशांति, काहा पाई पारिवारिक समस्या, काहा पाई कर्मक्षेत्र रे समस्या, विभिन्न प्रकार विषय जहाँ मनुष्य को विचलित करे अस्थिर करे। प्रभु ए सब परिस्थिति को नहीं तुम निकट को आसुछु, कारण तुम ठारे सबु विषयर समाधान अच्छी, तुम ठारे शांति अच्छी, तुम ठारे जीवन अच्छी, तुम ठारे सुस्थता अच्छी, तुम ठारे मुक्ति अच्छी, तुम ठारे क्षमा अच्छी। सेथिपा माने तुमर श्रीछाम को आसुछु, निज निज को समर्पण करुछु। प्रत्येक को आशीर्वाद कर। आज वाक्य दे आम मान को सुस्थ कर, वाक्य दे आम मान को कथा कुह, वाक्य द्वारा आम मान कर जीवन रे प्रभु नूतन कार्य कर। प्रत्येक को आशीर्वाद कर। यीशुंक नाम रे मागुछु, आमेन। भाई भणी माने आम माने ए दिन मानकरे विशेष करिकी प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पार्थिव जीवन यात्रार शेष सप्ताहर अल्प केतोटी घटनार कथा आम माने आलोचना कलु। प्रथमे आम माने चिंता करिथिलु जे खजुरी रविवार दिन से कि प्रकार विजय यात्रा रे जेरुसलाम को जाइथिले एवं ताहांकर ठारे आम्मानक ठारे ताहांकर जो प्रयोजन अछि बा आम माने प्रत्येके ताहांक निमंते प्रयोजनीय अटु मूल्यवान अटु ए विषय आम माने चिंता करिथिलु। द्वितीय घटनार कथा आम माने चिंता करिथिलु जहा कि गुड फ्राइडे जोड़ा प्रभु यीशुंक पाई दारुण जंत्रणार दिन थिला, मृत्युर दिन थिला, किंतु आपणक पाई मो पाई ताहा शुभ शुक्रवार उत्तम शुक्रवार, कारण सेही दिन हेतु आज आम माने मुक्ति पाई पारुछु। आज ए सब घटनार विजयर घटना कथा चिंता करिबा, जाहाकु कि पुनरुत्थान रविवार बा पुनरुत्थान घटना बोली कहा जाए। सारा विश्व रे आज यह गोटे आनंदर दिन अटे। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान
ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଅଟେ। ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମରିକି ନିଜେ ଉଠିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ମଲେ, କବର ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭରସା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ପ୍ରଦାନ କରେ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଆସିଛି, ତା ଉପରେ ସେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଛନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ମହାନିଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମମାନେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ୁ, ସକାଳୁ ଉଠୁ, ସେଇ ଭରସାରେ ଆମମାନେ ନିଦ୍ରିତ ହଉ। ଦିନବେଳେ ବି କେହି କେହି ଶୁଅନ୍ତି ଟିକେ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଉଠନ୍ତି, ଉଠିବାର ନିମନ୍ତେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଯେ କେହି ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ, ମଲେ ମଧ୍ୟ, କବର ପାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କବରରେ ପଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଦିନେ ଉଠିବ। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଭରସା ତା ପାଇଁ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କିଛି ନିଜ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସକାଶେ, ମୋ ସକାଶେ, ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ମରିକି ଉଠିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବାରବାର, ଥରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ତତଃ 5 ଥର ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷାରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଖୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବେ, କବର ଦେଇଦେବେ, ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇକି ଉଠିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିଲା, ତାଙ୍କର କବରଟି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଯେଉଁ ସମାଧି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଇ କବରଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଭୋରରୁ ଗଲେ, ସେଟା ରବିବାର ସକାଳ ଥିଲା, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ସପ୍ତାହର ଆଉ ସେଇ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଲା ଶରୀରକୁ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ପଥରଟା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲା ସେ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାରକୁ, ସମାଧିର ଦ୍ୱାରକୁ, ସେଟା ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପଥର କିଏ ଗଡ଼େଇଲା? ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ପହରା ଦେଉଥିଲେ, ଜଗିଥିଲେ, କାଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଲା ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଚୋରି କରି ନେବେ ବୋଲି, ସେଇ ଜଗୁଆଳିମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସୈନିକମାନେ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଲୁଅ ଲାଗୁଛି। ସେଠି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବତୀ ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, କୌଣସି ହାର୍କିନ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକିତ। ସେମାନେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ସ୍ୱର ଆସୁଛି, ତୁମମାନେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତଙ୍କର କାହିଁକି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି। ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ଉଠି ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମରିଯାଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେହରେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେପନ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜୀବିତ ତାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଆଳରେ ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ଆଳରେ ହେଇପାରେ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ
ମୃତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ବାସ୍ତବ ଅଟେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଲା ଲୋକକୁ ହିଁ ପାଇବ, ସମାଧିରେ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ସମାଧି ଭିତରେ ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶବ, ସେଇ ସଢ଼ା ଅସ୍ଥି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବେ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା କେମିତି ପାଇବେ? ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ସମାଧିଟି ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଭିତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଗିଚାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦୂତଙ୍କର এই କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଠାରେ ବସି ରହିଲେ ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ମୁଁ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗେଇଦେବି ବୋଲି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? ସେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଅନେଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧେ ସେ ବଗିଚାର ମାଳି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ମାଳି, ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛ, କୋଉଠି ରଖିଛ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏଇ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଳିଦେବି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ, ମରିୟମ। ଯେମିତି ମରିୟମ ବୋଲି ଡାକିଲେ, ମରିୟମ ବୁଲି ପଡ଼ି ଅନେଇଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏ ବଗିଚାର ମାଳି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋର ଗୁରୁ, ରାବୁନି ବୋଲି କହିଲା, ହେ ମୋର ଗୁରୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜୀବିତ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବିତ, ମୋତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତୁମର ଈଶ୍ୱର ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ପିତା ମୋର ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ଆଣିଛି। ଯେ କବର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ନାହିଁ, ସେଇ କବର ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେଇ କଥା ହିଁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନେ କବରରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମହା ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦିନରେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇ ଉଠିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଘମାଳାରେ ମହାଗୌରବରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ତୁରୀର ଧ୍ୱନି ହେବ। ଆଉ ତୁରୀର ଧ୍ୱନିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମରିଥିବେ, କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ ବା କବରରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ଉଠିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଉତ୍ଥିତ କରେଇବି, ଉଠେଇବି ତାହାକୁ। ସେ ପଡ଼ି ରହିକି ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିକି ଉଠେଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ନିଜେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମରଣଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଭରସା ଦିଅନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିକି ଉଠିବ, ମୃତ୍ୟୁ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମାଧିରୁ ବଗିଚା ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବଗିଚାରେ ଜଣେ ନିରାଶା ହତାଶ ହେଇଥିବା କାନ୍ଦୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରୋଦନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ବିଷାଦ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ନିରାଶା ହତାଶା ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି କି, ନିରାଶା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଛି କି, ନିରୁତ୍ସାହିତ କରି ପକାଇଛି କି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି କି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସମୟରେ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ଜୀବନକୁ ଯାଚୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଯେ ଆମ ସକାଶେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ଭୋଗିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇ ସେ ନୂତନ ଶରୀର ନେଇକି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶରୀରରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇକି ଉଠିଲେ।
40 दिन पर्यंत आपणार शिष्य मानकु विभिन्न स्थान रे विभिन्न समय देखादेले आउ 40 दिन उतारे से शिष्य मानकर सम्मुख रे से मानकर दृष्टिगोचर रे पाखापाखि 500 रु ऊर्ध्व लोक एकत्र होइथिले आउ से मानकर दृष्टिगोचर से स्वर्ग को आरोहण कले स्वर्ग को उठिगले से समय कहगला एही जेउ जीशु को जेपरी स्वर्ग को जीवार देखुअछ सेहीपरि आउ थरे से आसीबे से स्वदेहरे जाइछन्ति स्वदेहरे आउ थरे आसीबे जगतर प्रत्येक प्राणी ताहांकु देखिबे आपण भी देखिबे मु भी देखिबे आमन समस्ते देखिबे किंतु सही समय आपण जीशुंक ठारे विश्वास करिथिबा लोक भावरे देखिबे कि ना ताहांकर विरोधी भावरे देखिबे जदि विरोधी भावरे देखिबे आपणकर विचार करिया पय से आसुछन्ति दंड देवा पय आसुछन्ति यह निश्चित अटे किंतु जदि आपण ताहांक ठारे विश्वास करिथिबा लोक भावरे देखिबे ताहले आपण धन्य अटंती कारण आपण तत्क्षणात आखिर पलकरे रूपांतरित होई जिवे एवं ठेकी निया जिवे मेघमाला को से शून्य मंडल को सेठारे प्रभुंक सहित जुग जुग रहिबार निमंते स्वर्ग रे जुग जुग रहिबार निमंते प्रभु ताहांकर ठारे विश्वास करथिबा लोक मान को नहीं जीवार निमंते आउ थरे आसुअछंती से पुनरुत्थान करी उठी अछंती से आजी जीवित एकमात्र प्रभु जे जीवित नित्य जीवी परमेश्वर से आपनकु जीवन देबा पाए समर्थ अटंती ताहांक ठारे विश्वास करंतु आसंतु प्रार्थना करिबा प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु तुमे आमानकर पापर दंड केवल भोगिल निज उपरकु नेल ताहा ही नुहे तद्वारा आमान को मुक्त कल ताहा ही नुहे किंतु तुमे मध्य पापर समस्त शक्ति को खंडन कल मृत्यु एवं कबरर शक्ति को खंडन कल दियाबल शैतान र शक्ति को खंडन कल एवं प्रभु नरकर शक्ति को खंडन कल तुमे मृत्युंजय हेकि पुनर्जीवित हेकि उठिल आज तुमे जीवित अट एकमात्र जीवित ईश्वर आ से तुम्हें ही परित्राण दे पारिब अन्य काहाठारे से परित्राण मुक्ति नाही अन्य काहाठारे से अनंत जीवन प्रचुर जीवन नाही केवल तुम ठारे अच्छी प्रभु विश्वास रे तुमको आउ तुम ठारे थिबा जीवन को ग्रहण करी बंचिवार निमंते प्रत्येक को सहाय्य कर यीशुंक नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करूछु आमेन धन्यवाद प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु शुणिले आजिर कार्यक्रम सत्य ज्योति ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई ओ बिना मूल्य रे एक पुस्तक पाइबा पई आमको पत्र लिखंतु एवं जदि आपणकर किछि प्रश्न थाए तेबे आमको ए ठिकाना रे जोगाजोग करंतु बा फोन जोगे संपर्क करंतु आम ठिकाना हैला सत्य ज्योति पोस्ट बॉक्स नंबर 8-9 कटक 753001 आज पाई विदाय नेउछु आपण मानक सहित पुणी देखाहब ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय नमस्कार।